To understand the structure of atom, there are so many scientists did so many experiments. After J. Thomson model, Rutherford explained one theory, scattering theory. Based on that, almost all the basic idea came to know the structure of atom. What is the structure of atom? That is first successfully explained by the Rutherford only. That's why there is lot of importance given to the Rutherford scattering model. So what it is in that experiment, who did experiment, how they can take the conclusion, all these things we are going to discuss in this video. As per the suggestion of Rutherford, Geiger and Marsden can did one experiment, scattering model experiment. Based on that only they gave some conclusions. The main features of Rutherford model is, the first thing, the positive charge must be at the center of the atom and it is strictly fixed there. And the second thing is, there is lot of empty space is available in the atom. And third one is, the electrons are revolves around the nucleus like planetary model, how the planets are revolves around the sun. And finally, the size of the nucleus estimated as the 10 to the power of minus 15 meters, and the size of the atom is the estimated as the 10 to the power of minus 10 meters. So these are the main features of the Rutherford atomic model. How they can explain by using one experiment, let's see in detail. As per the suggestions of Rutherford, Geiger and Marsden, these two are the students of Rutherford. They only conducted experiment in the presence of the Rutherford. The experimental setup should be like this. There is a source of alpha particle is there, and the source of alpha particle is nothing but here it is Bi 83-214. Bismuth can be taken as the source of alpha particles, and from that source the alpha particles comes like this. Clear? They have some energy of 5.5 million electron volts, and it is the one zinc sulfide screen. It is the fluorescent material. What it means? Fluorescent material means when some particles, charged particle are incident on the screen, they can make some scintillations. That's why these can zinc sulfide should be taken as the fluorescent material. Clear? And this is the source of alpha particles. The alpha particles which are released from the bismuth, they can be collimated. Actually these particles should be moved in so many directions, but they can be collimated into the like this. So it like a straight line path. Collimated means what? They are moving in a single path. So in such a way that the screen should be arranged, and this gold foil is there. This gold foil is taken as the target. Clear? While these particles are incident on the gold foil, the gold foil is very thin gold foil. It is having some thickness of 2 into 10 to the power of minus 7 meters. Very thin gold foil should be taken, and when these alpha particles are incident on the gold foil, they should be easily passing through it. So ఏవైతే సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఉన్నాయో వాటి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ఒక బీమ్ లాగా, ఒక నారో బీమ్ లాగా వెళ్ళేలాగా సెటప్ చేయబడి, అవి స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ర ఇలా మూవ్ అవుతుంటాయి. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఆపోజిట్లో ఒక గోల్డ్ థిన్ ఫాయిల్ అనేది ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అంటే 2 into 10 to the power of 7 meters థిక్నెస్ ఉన్నటువంటి ఒక గోల్డ్ ఫాయిల్ ఉంటుంది. ఆ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నప్పుడు we will find some scintillations on the zinc sulfide fluorescent screen at different positions. So that is the concept involved here. That should be clearly explained in this diagram. Look here now. So dear students, this is the source of alpha particles, and they can move in these different paths like this. So in front of them lead bricks are arranged like this.
So which are moving in different directions, they can be absorbed by the lead bricks. Only the alpha particles are moving in this direction, they can be allowed. It means that what? It is a collimated beam of alpha particles are there. So, and this is the one gold foil, and behind that one zinc sulfide screen fluorescent material is there. And to identify the scintillations made by the alpha particles when they are incident on the zinc sulfide screen, we are using one rotatable detector or microscope. Clear? So this is the arrangement of the experiment. ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ సోర్స్ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏవైతే మన డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవుతున్నాయో వాటిని ఈ లెడ్ బ్రిక్స్ అనేవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. కేవలం ఏవైతే మనకి స్ట్రైట్ లైన్లో పాత్లో మూవ్ అయ్యేలాగా అరేంజ్మెంట్ చేయబడుతుంది అవి మాత్రమే ఎలో చేయబడతాయి, లైక్ స్లిట్లా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిమైనింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా లెడ్ బ్రిక్స్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఏవైతే మనకి గోల్డ్ ఫాయిల్ ఉంటుందో ఆ గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. ఇన్సిడెంట్ అయినటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్స్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ త్రూ ది గోల్డ్ ఫాయిల్. So for example, nearly 1000 or 10,000 water maybe, they should be incident on the gold foil. Among them, most probably a very high amount of alpha particles are moving into the or penetrate through the gold foil, and they can be incident on the zinc sulfide screen. సో ఏవైతే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతున్నాయో రిలీజ్ అయిన వాటిలో చాలా ఎక్కువ మొత్తం వెనక వైపు అంటే ఏంటి, గోల్డ్ ఫాయిల్ నుంచి చొచ్చుకొని పోయి అటువైపు వెళుతున్నాయి అంటే అర్థం. సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దాన్ని బట్టిగా ఏవైతే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే మన ఒక ఎంట్రన్స్ డోర్ ఉంటుందో అది ఓపెన్ చేసి ఉంటేనే ఒక పర్సన్ బయటికి వెళ్ళగలుగుతాడు. అదే డోర్ క్లోజ్ చేసి ఉంటే ఇటువైపు ఉన్న పర్సన్ అటువైపు వెళ్ళగలుగుతాడా? వెళ్ళలేడు. కాబట్టి అట్లనే ఏమనుకున్నారంటే ఏవైతే గోల్డ్ ఫాయిల్ ఉంటుందో ఆ గోల్డ్ ఫాయిల్ యొక్క ఆటమ్స్లో చాలా వరకు ఎంటీ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఆటమ్స్లో చాలా ఎంటీ స్పేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి అటువైపుకి వెళ్ళాయి. జింక్ సల్ఫైడ్ మీద పడిన తర్వాత అవి సింటిలేషన్స్ని అయ్యేలాగా చేస్తున్నాయి, మెరిసేలాగా చేస్తున్నాయి. ఏవైతే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క మెరుపులు ఉంటాయి, సింటిలేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ సింటిలేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఒక డిటెక్టర్ మైక్రోస్కోప్ ఉంటుంది. ఆ మైక్రోస్కోప్ అనేది ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా డిటెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఐడెంటిఫై చేసేది. సో కాబట్టి ఏవైతే మనకు డిటెక్టర్ ఉంటుందో ఆ డిటెక్టర్ అనేది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. సో కాబట్టి ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద గోల్డ్ ఫాయిల్ దే కెన్ బి పాసింగ్ త్రూ ది అదర్ సైడ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే డిసైడెడ్ దట్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్పేస్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఆఫ్ ది gold foil. That is the first thing. And second thing is here, this is the actual path of the moving of alpha particle. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది స్ట్రైట్గా వస్తున్నప్పుడు అది ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలి. కానీ ఎప్పుడైతే గోల్డ్ ఫాయిల్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత అది ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పాత్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్కాటర్డ్. నౌ దిస్ theta represents the angle of scattering. What is angle of scattering? So which are having the less angle of scattering, they must be moves like this. Clear? When the angle of scattering is more, then obviously the microscope, ద సేమ్ మైక్రోస్కోప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉంది, తీటా ఉంది. ఎప్పుడైతే మనకి మైక్రోస్కోప్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దీని స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ డిటెక్ట్స్ ది మోర్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. క్లియర్? సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే చాలా వరకు యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఐడెంటిఫై జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ వచ్చి చూడండి. ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఒక డాటెడ్ లైన్ చూపిస్తున్నాడు. ఈ డాటెడ్ లైన్ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, బ్యాక్వర్డ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ 1 in 8,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇన్సిడెంట్ అయితే వాటిలో ఒకటి మాత్రమే ఇలా ఎక్కువ యాంగిల్తో స్కాటర్ అవుతుంది. మోర్ దాన్ ది 90 degrees కన్నా ఎక్కువ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది హారిజెంటల్, ఇది మనం తీసుకుంటే అవుతుంది యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ 90. సో 90 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ అనేది మనకి 8,000తో కంపేర్ చేస్తే దాంట్లో ఒక్కటి మాత్రమే ఎక్కువ స్కాటరింగ్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. సో తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ స్కాటర్ అవుతున్నాయో అది కంప్లీట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 180 degreesలో స్కాటర్ అయింది.
180 degreesలో స్కాటర్ అయింది అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ 180 degrees ఉంది అంటే న్యూక్లియస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఆటమ్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది ఇలా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఎంత అవుతుంది? 180 అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ 180 అవుతుందో అప్పుడు రదర్ఫోర్డ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్గ్యూడ్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్స్ వై ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈస్ కమ్స్ బ్యాక్ అగైన్. గాట్ మై పాయింట్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది గోల్డ్ ఫాయిల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత 180 degreesతో యాంగిల్తో స్కాటరింగ్ చేస్తుందో అప్పుడు అతను ఏమని కంక్లూజన్కి వచ్చాడంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ యొక్క ఛార్జ్ +2, అది పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్. సో అటువంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది ఒక ఆటమే ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా మళ్ళీ రిపల్స్ అయింది. సో కమింగ్ బ్యాక్ మీన్స్ వాట్? రిపల్షన్. సో ఎప్పుడు రిపల్స్ అవుతుంది? ఆల్రెడీ ఆల్ఫా పార్టికల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? రిపల్స్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా పార్టికల్ రిపల్స్ అయిందో అప్పుడు సెకండ్ అజ్యూమ్షన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ in any atom the positive charge is concentrated at the center of the atom and that can be called as the nucleus. సో ఏవైతే ఆటమ్ ఉందో ఆ ఆటంలో మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది సెంటర్లో ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది మోర్ దాన్ 90 degreesతో స్కాటర్ కావడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ థర్డ్ వన్. ఏవైతే మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్కి న్యూక్లియస్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే ఏవైతే మన న్యూక్లియస్ సైజ్ ఉంటుందో ఆ న్యూక్లియస్ సైజ్ కన్నా 10,000 నుంచి 1,00,000 times వరకు the distance from the electron to the nucleus must be 10,000 to 1,00,000 times of the size of the nucleus. సో న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో ఆ న్యూక్లియస్ సైజ్ కన్నా 10,000 నుంచి 1,00,000 వరకు కూడా మనకి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూక్లియస్ సైజ్ కంటే ఎన్ని రెట్లు దూరంలో ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి అంటే అర్థం దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్టీ స్పేస్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్. So they are the main features of this Geiger-Marsden experiment. So let's see once again. Alpha particles are coming from the source and they should be collimated onto the gold foil. Then after what you observed, the alpha particles are penetrating through the gold foil and they can be incident on the zinc sulfide screen and they will make some scintillations. Those scintillations can be observed by the detector like a rotatable microscope. So based on that only we will identify the angle of scattering. If you can draw a graph between the detected particles to the angle of scattering. So observe here, there is some inversely proportionality is there. While the angle of scattering is increase, the number of detected particles is decrease. When the angle is very less, angle of scattering is very less, then more number of particles are detected. It means that while the detector at this position, therefore almost all the angle is 0. So when it is up to here, some in between 0 to 10, 15 like that. So when the angle of scatter is less, then the more number of scintillations are detected by the microscope. It means that maximum number of alpha particles are not affected. It means that they are passing through the gold foil. But when you can observe here, when the angle of scatter is increase, the number of detected particles is decrease. సో మన యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్కి డిటెక్టెడ్ పార్టికల్స్కి మధ్య గ్రాఫ్ గీస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏవైతే మన మైక్రోస్కోప్లో చూడబడుతున్నాయో వాటి యొక్క నెంబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటర్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది, అప్పుడు ఎక్కువ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 0 అన్నాం, ఇక్కడ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 90, ఇక్కడ తీసుకుంటే 120, ఇలా తీసుకుంటే 180. సో అంటే ఇలా మైక్రోస్కోప్ అనేది చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి యాంగిల్ అనేది 90 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న సందర్భాలు చాలా తక్కువ. సో యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మైక్రోస్కోప్లో వచ్చేటువంటి పార్టికల్స్ సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్
స్కాటర్ అవుతున్నాయంటే అర్థమైంది, ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు అది గోల్డ్ ఫాయిల్ నుంచి ఇలా వెళ్ళిపోయింది అంటున్నాం. అప్పుడు దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ పాత్, ఇట్ మీన్స్ దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్. సో అదే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలా వచ్చేసింది, అప్పుడేమవుతుంది, దేర్ ఇస్ సమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అది పాజిటివ్ ఛార్జ్కి దగ్గర ఉన్నప్పుడు లేదా పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు వెళుతున్నప్పుడు ఇట్స్ పాత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, ఇట్స్ పాత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్. Got it? So when angle of scatter is increases, the number of particles is detected particle is less. Clear children? So ఇది మనకి ఏవైతే గైగర్ మాస్టర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఫీచర్స్. ఓకేనా? సో తర్వాత వాటి యొక్క డిమెరిట్స్, మరి ఈ రదర్ఫోర్డ్ మోడల్ యొక్క డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా, డిమెరిట్స్ ఉన్నాయా అనేది చూద్దాం. లిమిటేషన్స్ ఆర్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ రదర్ఫోర్డ్ మోడల్. ఆ లిమిటేషన్ చూద్దాం. యాజ్ పర్ ద రదర్ఫోర్డ్ ఆర్ దిస్ మోడల్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్స్ లైక్ ప్లానెటరీ మోడల్. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు ది క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ theory, if any body is doing continuously work, it may loses its energy. సో మనము ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీని కంటిన్యూస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీని కంటిన్యూస్గా లాస్ అవుతాం. అట్లనే ఏదైనా ఒక మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ కానీ పార్టిల్ కానీ ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంది, కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ లాస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అట్లనే అకార్డింగ్ టు ది క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ, వైల్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్, ఇట్ మే loses some energy. So when it loses some energy, it is strongly attracted by the nucleus. Why? Because it is negative charge, electron is having negative charge, and this is a positive, nucleus is positive. So then easily attracted by the nucleus. That's why while the electron is continuously radiating its energy, after some time it may fall into the nucleus. When it is fall into the nucleus, the atom is going to be collapsed. So when it is collapsed, there is no matter in this universe, but it is not happening. For that they do not give any explanation for that. అర్థమవుతుందా? ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంటిన్యూస్గా రేడియేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంది. ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే లాస్ ఉంటుందో ఆ లాస్ అయిన ఎనర్జీ అనేది చాలా వీక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అది అట్రాక్ట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మస్ట్ బి ఫాల్ ఇంటు ది న్యూక్లియస్ లోపలికి పడిపోవాలి. సో పడిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కొలాప్స్ అవుతుంది. కానీ ఆ విధంగా జరగడం లేదు. అలా ఎందుకు జరగడం లేదు అనేది ఇతను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోయాడు. So as for Rutherford model, he was not given explanation why the electron not fall into the nucleus. And next thing is, while the electron is continuously revolving, it may be radiates the energy continuously. Then we may get some energy for the radiating energy. We will get some spectrum for radiating energy that may be continuous. క్లియర్? ఎలక్ట్రాన్ తిరగడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినప్పుడు మనకి వచ్చేటువంటి స్పెక్ట్రమ్ కూడా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ రావాలి. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీ విల్ గెట్ ది సమ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. ఫర్ దట్ ఆల్సో హి వాస్ నాట్ గివెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. When electron is revolving continuously, the spectrum what it is formed due to the radiating energy, that may be continuous spectrum, but in this case we are writing the line spectrum. For these two things mainly was not given explanation for that. That's why these two can be taken as the demerits of the